Egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione, per mezzo di cui siamo stati salvati e liberati. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù. Fratelli, celebrare dignamente che santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Della nostra salvezza, siamo in questo luogo santo, benedetto dal sangue di Gesù. Allora vogliamo davvero riconoscerci peccatori, il sangue è stato versato anche per i nostri peccati. Chiediamo al Signore che il sangue possa lavarci, purificarci dalle nostre strutture e dire davvero di dono un amore rinnovato per Gesù. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato di pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e tutti i fratelli, e pregare per noi, Signore Dio nostro. Potenti abbia misericordia, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra e voi di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Padre, che è voluto salvare il mondo con la croce e il suo profondo. Concedi a noi, che abbiamo conosciuto in verità il suo mistero di amore, di potere in cielo, di tutti per la sua redenzione, delle nostre Allora il Signore mandò tra i poveri serpenti velenosi, i quali mordevano la gente un gran numero di serpenti morì. Perciò il popolo venne contro di te. Prega, Signore, che allontani da noi questi serpenti. Così prego per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettili sopra un'asta. Sei tu, Signore, la nostra salvezza. Quando li faceva venire lo cercavano, ritornavano e ancora si rivolgevano a Dio. Ricordavano che Dio è loro Dio e Dio l'Altissimo è loro salvatore. Sei tu, Signore, la nostra salvezza. Loro scavano con la bocca e li mentivano con la lingua. Il loro cuore non era sincero con lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Sei tu, Signore, la nostra salvezza. Ed egli pietoso perdonava la lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò come tesoro geloso 나오시다가 왼쪽에 보시면 이것 때문인지 핏빛 바위가 많이 있게 됩니다. 여기 예수님이 죽으실 때 지진이 나서 갈라졌던 바위, 그 위에 있는 골고다 바위 아래에 있는. 그리고 가다가 오른쪽을 이렇게 보시면 붉은색으로 그렸다 여기는 다.
그야말로 염을했던 장소, 염을했던 장소가 예수님의 무덤입니다. 예수님의 무덤. 원래 예수님의 무덤은 바위로 돼 있어야 되지 않습니까? 그런데 기독교를 핍박했던 그 후의 세대들이 이 무덤을 싹 없애버렸어요. 없애버려갖고 거기다가 주피터 신전을 세워놓고 기독교인들 갖다 욕을 보였습니다. 그래서 그 뒤에 기독교가 회복을 했을 때 신전이 있는 자리가 바로 예수님의 부활의 장소라는 것을 알게 되었습니다. 그래서 여기다가 무덤은 없어졌지만 가무덤을 만들어 놓았습니다. 가무덤을 만들어 놓고 예수님의 바위 무덤이 있었던 그 장소를 싹 밀어버렸기 때문에 그곳에다가 이제 가짜로 무덤을 만들어 놓고 여기서 예수님의 무덤 장소를 기념하고 있습니다. 예수님의 무덤은 빈 무덤일 뿐만 아니라 바위조차도 존재하지 않습니다. 존재하지 않는 무덤이 바로 예수님의 무덤이 되는 건데, 그리고 그 자리는 바로 여기였다라고 전통적으로 알려지고 있습니다. 이쪽으로 와서 그 시대의 무덤을 하나 보도록 하겠습니다. 제가 비춰드리겠습니다. 자, 1세기의 무덤이 이런 식으로 생겼습니다. 우리 무덤을 몇 군데 봤기 때문에 아는데요. 예수님이 무덤이 있었다면 이런 식의 무덤이었을 겁니다. 그래 가서 여기는 보이지 않는데 세마포를 올려놓을 수 있는 그런 침대, 돌 침대가 하나 있고요. 돌 침대 좌우에 방들이 있어갖고 무덤을 만들어 놓는 장소입니다. 예수님 무덤이 아마 이런 식으로 돼 있었고, 이 근처에 무덤이 많았기 때문에 이런 식으로 돼 있었을 것이고, 아무도 사용하지 않은 무덤이라고 한다면 가족묘지를 만들어 놨고요. 이 가족묘지는 예루살렘의 성에 가까울수록 비쌌습니다. 그런데 그 아리마대 요셉 거는 굉장히 비싼 무덤이었습니다. 성문에 가장 가까이 있었기 때문에, 성 안에는 지을 수 없기 때문에, 그래서 그런 최고의 그 값진 보화를 예수님 앞에 바친 모습이라고 할 수가 있습니다. 예수님께서 바로 이런 무덤에 계시다가 3일 만에 부활하십니다. 예수님의 부활은 어떻게 보면 필연적이었다고 할 수가 있죠. 예수님께서 여기 계셨고 우리를 위해 죽으셨지만, 예수님이 죄를 위하여 죽으셨기 때문에, 죄가 없어지면 뭐가 없어져 버립니까? 사망이 없어지죠. 사망이 없어지면 자동적으로 부활이 일어나게 됩니다. 그래서 예수님의 부활은 어떻게 보면은 죄의 싸움에서 이겼다라고 하는 증거라고 볼 수가 있습니다. 그 증거를 보여준 이 부분이 예수님의 부활이라고 할 수가 있습니다. 우리의 죄를 위하여 희생제물로 죽으셨습니다. 여기서 죽으심은 우리 대속죄일 얘기를 했지만, 한편으로는 예수님의 죽음은 이중적이었습니다. 한편으로는 광야에 가서 우리의 죄를 모두 던져버리는 거였지만, 한편으로는 대속죄일 날 또 염소 한 마리가 어떻게 했습니까? 그 피를 가지고 하나님의 제가에 내려가서 모든 죄를 다 용서하는, 그래서 하나님께로 향하는 길을 여는 것이 하나의 목표였고, 하나는 우리의 죄를 모두 없애는 것입니다. 그래서 예수님의 이 죽음을 갖다가 두 가지 제사로 많이 얘기를 하죠. 속죄제와 화목제. 하나님 앞에 우리를 화목하는 일들을 하시고, 또 한편으로는 우리의 죄를 모두 사하시는 일들을 하셨습니다. 그래서 대속죄일날 아사셀 영소로 인하여 우리를 속죄제로 죽으시고, 또 우리를 위하여 여기서 하나님 절을 하는 화목제로 우리를 위하여 죽으신 것을 보게 됩니다. 이 화목제로 드려지는 이 염소의 피를 어떻게 합니까? 이렇게 위에 천사가 그 언약궤 위에 있으면 그 천사가 이렇게 바라보는 뚜껑 위에다가 피를 뿌립니다. 그 뚜껑을 뭐라 그럽니까? 시은소라고 해요. 은혜의 보좌라고 얘기합니다. 왜 그걸 은혜의 보좌라고 얘기합니까?
그곳의 피를 7살 것에 의하면 너희가 여인을 보고 음행한 자는 모두 너희가 가늠한 자라고 말하는 것처럼 우리가 마음속에 범죄하지 않는 사람이 없으니 누가 주님 앞에 설 수 있겠습니까? 누가 이 언약을 지키고 언약의 백성이라고 할 수 있겠습니까? 그런데 천사가 그 피를 보고 또 한 번 넘어갑니다. 그 피를 넘어가서 1년에 한 번씩 그것을 다시 한번 갱신을 해줍니다. 내가 피를 보고 또 하나의 유월절이죠. 그러니까 이스라엘 백성은 지속적인 유월절을 통하여서 그들을 용서를 받았습니다. 그런데 영원한 유월절 어린 양 되신 예수께서 단번에 우리를 위하여 죽으심으로 말미암아 하나님의 보좌 앞에 은혜의 보좌 앞에 피를 흘려서 천사나 하나님의 그 결격 사이에 있는 우리들의 연약함과 부족함을 모두 예수 그리스도의 보혈로 넘어가심으로 말미암아 우리에게 화목제물로 되셨다는 것을 보게 됩니다. 그로 인하여 우리가 이렇게 이 죄인된 자여 또 날마다 부정한 자로서 살아가는 인생이지만 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 말미암아 보혈을 통해서 우리가 정결함을 얻는 줄 믿습니다. 그 은혜로 인하여 우리가 살고 있고 그 십자가의 은혜로 살고 있고 이 부활의 공로를 통하여 우리가 살고 앞으로도 천국으로 인도될 수 있는 줄 믿습니다. 이곳에서 부활하신 그 예수 그리스도야말로 그것을 증거하시는 분이고 그것을 우리에게 확증하시는 분이고 우리를 위해 죄를 위하여 죽으시고 우리를 의롭게 하여 부활하신 예수 그리스도 그분을 우리가 찬양하기를 원합니다. 자, 우리 사셨네 예수 다시 사셨네 예수 다시 사셨네 무덤의 보물로 예수 내 구주 새벽 기다렸네 예수 내 주 사셨네 예수 다시 사셨네. 우리 시간 합심해서 함께 기도하려고 합니다. 나를 위하여 속죄제물이 되시고 화목제물이 되시사 우리에게 천국문을 여신 이 십자가보다 더 놀라운 사건을 얻고 더 놀라운 사랑은 없습니다. 하면서 함께 기도하려고 합니다. 자, 이 시간 우리 지금 무릎을 꿇읍시다. 안쪽 무릎을 꿇고 우리 주님 앞에 십자가 앞에 감사하고 하나님의 그 사랑 앞에 감사하고 예수 그리스도 앞에 감사하는 것을 기도합니다. 우리 시작하시면서 기도하고 마무리 기도는 박진 전도사님께서 기도하겠습니다. 주님께서 다시 나를 의롭다 하게 하여 사시는 로마 카톨릭이 십자군 시대 이후로 나갔다가 이 지역을 나중에 다시 차지했구나. 막달라 마리아를 예수님께서 가장 사랑했던 여인이 지금 가장 먼저 예수님을 만났던 것을 보게 됩니다. 주님은 기준이 바로 이런 것 같습니다. 주님을 얼마나 사랑하느냐가 결국은 예수님을 가장 먼저 뵙느냐 하는 부분으로 저는 달린다고 했는데 예수님을 만나 뵀던 분이 500명이 넘는다고 하지만 거기에는 여자들이 포함되어 있지 않습니다. 그렇지만 실제 하늘나라에서 실제적인 분들은 바로 여인들이 먼저 예수님을 만나본 것 같습니다. 만나보았습니다. 우리가 법적으로 모든 것들이 부족할지라도 하나님을 만나보는 자, 주님을 사랑하는 자가 주님의 얼굴을 뵐 것이다 라고 하는 부분들을 여기 보여주고 있습니다. 막달라 마리아가 예수님을 만나는 바로 미사가 있다고 합니다. 우리는 자리를 보여드리겠습니다. 미야, 스톱
사람은 콘스탄틴 대제의 어머니 헬레나 여사입니다. 헬레나 여사가 맨 처음에 교회를 접고 이곳에서 정리하는 중에 십자가를 발견했다라고 하는 인물이 이쪽에 있거든요. 그리고 시작은 시대 때 와가지고 또 재건을 했지만 오시다 보면은 기둥들이 많이 틀리죠. 큰 기둥은 하여튼 비잔틴 시대 때 지은 거고요. 그 뒤에 이제는 십자군 시대 때 했던 것들이 지금 남아있는 모습입니다. 수정하는 거.